Hi everybody, welcome back. Now the question number 8 is started now. हो ना? लास्ट व्हिडिओ मध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 8 मधला फर्स्ट क्वेश्चन पाहिला होता. साइड BC चे इक्वेशन फाइंड आउट करायचं होतं. द वर्टायसेस ऑफ ट्रायंगल 8 नंबरचा आहे. द वर्टायसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर A3 A काय दिलं आहे 34 B20 and C -16. Okay, now here what is the second question? Find the equation of the lines containing काय the median AD चं काय काढायचं आपल्याला इथं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. सी ए काय दिलाय 34 B 20 and C -16 median D. आता आपल्याला इथं मीडियनचा इक्वेशन विचारलं कंटेनिंग दिस मधले ना. आता इथं सांगायचं लेट D be the midpoint of side BC. Therefore AD is a median. AD is a median. आता हा जर मीडियन झाला कुठून काढलेला आहे मीडियन थ्रू A. Therefore D is the midpoint of BC. Therefore the points बरोबर ना D corresponds to what 2 minus 1 upon 2 0 plus 6 upon 2 which is corresponds to 2 minus 1 1 by 2 comma 6 by 2 that is equal to 3. Is that clear? The equation of the median AD is the equation of the median AD is by 2 point form. C AD म्हणजे A चे मिळाले पॉइंट्स D चे पॉइंट्स मिळाले 1 by D चे पॉइंट काय 1 by 2 3 आहे. 2 पॉइंट फॉर्म नुसार काढता येतं बाय युजिंग 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 x1 y1 consider y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 y minus y1 4 y minus y1 सरळ x minus x1 घेतला तर सगळ्यात सोपं आहे. x minus x1 upon x1 minus x2 is equal to y minus y1 upon y1 minus y2 x minus 3 therefore x minus 3 upon 2 3 is 6 1 minus 6 minus 5 by 2 is equal to y minus 4 upon minus 1. Okay, therefore minus x plus 3 is equal to minus 5 by 2y plus काय म्हणा 5 for the 20 by 2. now therefore हा इकडे जाणार म्हणजे काय ना 2 ने मल्टिप्लाय करा. आता ऍक्च्युअली कसं काय होतं मायनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू मायनस 5 by 2 y प्लस 10 2 ना मल्टिप्लाय केला तर मायनस 2x प्लस 3 to the 6 is equal to minus 5y plus 20 होणार का बरोबर प्लस 20 परत 2 ने मल्टिप्लाय केला म्हणजे काय ना therefore 2x minus 5y plus 14 equal to 0 is required equation of median AD. AD चा इक्वेशन काय मिळालं 2x minus 5y plus 14 equal to 0. काय केलं पहिल्यांदा की ABC we know the vertices of a triangle ABC. now let D be the midpoint of BC, then AD will be the median through A. D हा मिडपॉइंट असेल तरच हा मेडियन होतो. सो D चे आपल्याला काय करायचे त्याचे पॉइंट्स काढायचे. कोऑर्डिनेट्स काय आले मग 2 - 1 म्हणजे x1 + x2 / 2
y1 plus y2 upon 2 च्या फॉर्म मधून 1/2 आणि 3 आला. द इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD इज, आता AD काढणार कसं, यू नो दी 2 पॉइंट्स ना, बाय 2 पॉइंट फॉर्म यू कॅन फाइंड आउट. Then x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1. By that way, we can find out the equation of the median. See, third one is, are you getting? Okay, ठीक आहे. तुम्हाला हे समजलं असं गृहीत धरतो आणि नेक्स्ट आपण काय करूया, सॉल्व करूया. बरोबर. Now, third question is the midpoints of the side AB and BC. बघा काय म्हटलं, the midpoints of side AB and BC. ठीक आहे, मी ते वर्टायसिस पुसून टाकले, गोल झाला. तर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, सपोज ABC आहे, इथं D कन्सिडर करू, इथं E कन्सिडर करू, मिड पॉइंट्स. आणि याचा आपल्याला काय करायचं आहे, इथं इक्वेशन ऑफ दिस D, म्हणजे D चे तुम्हाला काय काढता आले पाहिजेत आणि E चे कोऑर्डिनेट्स काढता आले पाहिजेत, याचे पॉइंट काढता आला पाहिजे. मग A34 हा 2 0 होता आणि हा -1 6 होता. हा इथे द्यायचं therefore म्हणण्याऐवजी let D and E be the midpoints of side AB and BC respectively. Therefore, D is the midpoint of AB, but D corresponds to 3 plus 2 upon 2, comma 4 plus 0 upon 2, which is corresponds to 5/2 आणि इथं 2, 4/2 2 येणार. बरोबर आहे, 5/2 2, and E is equal to, E is corresponds to, E काय असणार आहे, 2 minus 1 upon 2, comma 0 plus 6 upon 2, which is corresponds to 1/2 आणि 3 मगाचच. ठीक आहे, फक्त नाव चेंज झालं इथं. आता आपल्याला हे 2 पॉइंट्स मिळाले. काय मिळाला, 5/2 2 मिळाला, इथं 1/2 3 मिळाला. यू गॉट 2 पॉइंट्स हियर बाय युजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. बरोबर आहे ना. द इक्वेशन ऑफ द लाइन DE, the equation of the line DE is directly by 2 point form. We can write down here. बघा, x minus x1 upon x1 minus x2 is equal to y minus y1 upon y1 minus y2. 2 point form. Now 2x minus 5 upon 2 whole divided by 1 minus 5 minus 4/2 minus 2, which is equal to y minus 2 upon 1. आता काय ना, 2x minus 5 upon minus 4 is equal to y minus 2 upon 1. 2x minus 5 is equal to minus 4y plus 8. Okay, 2x plus 4y हा 80 पण इकडे आला, minus 13 equal to 0 is the required equation of the midpoints of AB and BC, that is DE. लक्षात, 2x plus 4y minus 13 equal to 0 is the final answer. तर इथपर्यंत हे लक्षात आलं असेल. तर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया, 9 नंबरचं. फाइंड द x and y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाईन्स. x आणि y इंटरसेप्ट काढायचे, म्हणजे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म तुम्हाला यूज करावा लागेल. बरोबर आहे ना. सॉरी, आता डबल इंटरसेप्ट वापरायला लागेल. 9 आहे हा, काय म्हणलाय, फाइंड द x आणि y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाईन्स. x upon 3 plus y upon 2, x upon 3 plus y upon 2 is equal to 1. तुम्ही ओरली डायरेक्ट सांगू शकता, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 आणि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2. पण आता हे काय करायचं आहे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन x by 3 plus y by 2 is equal to 1
comparing it with x upon a plus y upon b is equal to 1. Here x intercept is equal to a. Therefore a is equal to 3 and b is equal to 2. Here x intercept is equal to a, which is equal to 3, and y intercept is equal to b, which is equal to 2. X intercept 3, y intercept 2. Next are 3x by 2 plus 2y by 3 is equal to 1. ठीक है. Second, 3x by 2 plus 2x by 3 is equal to 1. Already given equation is, इथे लिहू शकता तुम्ही. Second, given equation of line which we can convert as a 2 by 3. इथे बघा 3 वरती जाऊ शकतो ना, 2 by 3 plus x upon 3 by 2 which is equal to 1. Comparing it with x upon a plus y upon b is equal to 1. Therefore x intercept is equal to 2 by 3 and y intercept is equal to 3 by 2. Something. तर हे दोन झालं. तिसरा आहे 2x minus 3y 2x minus 3y is equal to plus 12 equal to 0. Therefore 2x minus 3y is equal to minus 12. Dividing third by minus 12. 2x upon minus 12 is equal to minus 3y by minus 12, which is equal to 1. Therefore x upon minus 6 plus y upon 4 equal to 1. Again comparing it with x upon a plus y upon b is equal to 1. Therefore x intercept is equal to a is equal to minus 6 and y intercept which is equal to b is equal to 4. minus 6 and 4. ठीक आहे. आता हा झाला 9 नंबरचा एक्झाम्पल. त्यातले 1 2 आणखी इथं होता 3. तर एकूण 3 हे एक्झाम्पल्स याच्यामधले पण झाले 9th वाले. 10th क्वेश्चन आता आपण बघायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 10. Find the equation of line which contains the point 1 3 and the sum of whose intercepts on the coordinate axis is 0. बरं आहे. सरळ सरळ सांगितलं बघा. लक्षात घ्या. क्वेश्चन नीटचा वाचला की लक्षात येतो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which contain the point. इथे वरती लिहून ठेवूया. contain the point. which contain the point A13. म्हणजे त्या लाइन वरती 1 3 आहे हे लक्षात आलं. which satisfies that given equation किंवा लोकस आपण म्हणू. and the sum of whose intercepts on the coordinate axis is 0. तर sum of whose आता सांगितलं की इंटरसेप्ट म्हणजे आपल्याला लिहावं लागेल तर कुठल्या फॉर्म मध्ये, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. म्हणून काय म्हणायचं, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x upon a plus y upon b is equal to 1. Sorry, what is the condition here? Contains 1 3 and सरळ सांगितलं sum of whose intercepts on the coordinate axis is 0. सरळ सरळ दिला आहे. Since sum of the intercepts on the coordinate axis, पण intercepts of the line म्हटलं तर काय हरकत आहे, of the line is 0. Therefore काय होईल तो, a plus b is equal to 0. Therefore a is equal to minus b or b is equal to, we can say, minus a. X upon minus b plus y upon minus b is equal to 1. Y upon b. आता but the line contain the point
or passing through the point 1 3. Therefore 1 upon minus b plus 3 upon b is equal to 1. Therefore a minus 1 plus 3 upon b is equal to 1. Therefore minus 1 plus 3 is equal to b. 2 is equal to b. Therefore b is equal to 2. Therefore a is equal to minus 2. इथं म्हटलं तर फ्रॉम 1 म्हणू शकता, फ्रॉम 1. ठीक आहे. आता काय होईल इथं, therefore the required equation will be x upon minus 2 plus y upon 2 is equal to 1. आपल्याला काय विचारलं होतं त्यांनी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन विच कंटेन असं म्हटलं होतं, बरोबर आहे का. मग आता ह्याला चेंज करूया ना, काय प्रॉब्लेम काय याला. 2x minus 2y upon minus 4 equal to 1. 2x minus 2y is equal to minus 4. म्हणजे x minus y is equal to minus 2. x minus y plus 2 equal to 0. सरळ सरळ this is the required equation. x minus y plus 2 is equal to 0. समजा आले कशा पद्धतीने करायचे आपल्याला, अशा पद्धतीने एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. देअरफॉर साइन झालं पाहिजे. समजलं इथं काय कंडिशन दिली, सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाईन इज 0. म्हणजे a प्लस बी इज इक्वल टू 0. सम ऑफ इंटरसेप्ट म्हणजे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 0 आला, a इज इक्वल टू मायनस बी आला, किंवा b इज इक्वल टू मायनस ए म्हणू शकता. वॉट एव्हर मे बी इट इज, तुम्ही तसं पण करू शकता. दाखवू शकतो मी तुम्हाला इथं b इज इक्वल टू मायनस ए. पहिला समजला असेल तर दुसरा ॲज इट इज दाखवतो मी तुम्हाला. ए इथंच राहणार, b इज इक्वल टू मायनस ए. इथं काय होईल 1 3 आहे ना, इथं काय येईल ए, इथे येईल मायनस ए. हा 1 मायनस 3 अपॉन ए होईल, विच इज इक्वल टू 1. म्हणजे ए इज इक्वल टू मायनस 2. देअरफॉर ए इज इक्वल टू मायनस 2. a is equal to minus 2. Therefore b will be 2. a is equal to minus 2 टाका, minus minus getting plus, b is equal to 2 आना. सेम इथं x minus x upon minus 2 plus y upon 2 as it is आन्सर. म्हणजे तुम्ही काही कशाही पद्धतीने तुम्ही कन्सिडर करू शकता a plus b is equal to 0 असताना. हा a is equal to minus b म्हणा किंवा b is equal to minus a म्हणा, वॉट एव्हर. नेक्स्ट इथं संपलं आता. फाइंड द इक्वेशन 11 नंबरचा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3 4 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सेम है. लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. इथं आला, याला आपण फर्स्ट कन्सिडर करूया कारण आपल्याला नंतर इक्वेशन मध्ये टाकायचं आहे ना. बट लाइन passes through the point. कुठला पॉइंट दिला त्याने, passes through the point 3 4 असं दिलाय. passes through the point a 3 4 असं कन्सिडर करू. therefore this equation 1 becomes 3 by a plus 4 by b is equal to 1. This is number second. Now given that since required line makes an equal intercepts makes an equal intercepts, therefore a is equal to b. Therefore 3 upon a from equation to second. From equation second काय होणार, 3 upon a plus 4 upon a is equal to 1. Therefore 7 upon a is equal to 1. Therefore a is equal to 7. Substituting, but a is equal to b. Therefore b is equal to also 7.
Therefore from equation first, x upon 7 plus y upon 7 is equal to 1. Therefore 7x plus 7y is equal to 7. Therefore x plus y, नाही सॉरी 7x plus 7y is equal to 49 होतं. मग काय करायचं, x plus y upon 7 is equal to 1 means x plus y equal to 7. X plus y minus 7 equal to 0 is the required equation of line. Now x plus y minus 7 is the required equation. ठीक आहे, बघूया नेक्स्ट. आता 12 नंबर. सिंपल आहे रे, असे एक्झाम्पल्स तुमच्या लक्षात आलं एकदा की कशा पद्धतीने आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचं आहे, तर काय अवघड नाही. दिस इज व्हेरी मच इझी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अल्टिट्यूड्स. अल्टिट्यूड्स माहीत पाहिजेत, मेडियन माहीत पाहिजेत, परपेंडिक्युलर, बायसेक्टर्स माहीत पाहिजेत. फाइंड द इक्वेशन्स ऑफ द अल्टिट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टायसेस आर. 11 नंबर संपलेला आहे, आता 12 नंबर बघायचा. नंबर आपण थोडं कंपार्टमेंट्स तयार करू म्हणजे तुम्हाला इझी जाईल तिन्ही अल्टिट्यूड्सचे व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला. बरोबर आहे. तुम्ही काय दिलं, ए बी सी दिलेलं आहे. ए बी सी. आपण इथं अल्टिट्यूड म्हणजे परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं आहे. अल्टिट्यूड म्हणजे परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं आहे आणि अल्टिट्यूड म्हणजे परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं आहे. डी ई एफ. ठीक आहे. ए काय होता बघा, 2 5. बी काय दिला आहे, 6 - 1. सी काय दिला आहे, -4 - 3. आता डीई एफ आपल्याला डीईएफ आहे ना, तो काढायचा आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाचं काय, अल्टिट्यूड्स कोणते आहेत बघा. अल्टिट्यूड नुसार अल्टिट्यूड काढण्यासाठी काय काय लागतं. इथं अल्टिट्यूड एडीचे इक्वेशन फाइंड आउट करायचं असेल तर यू हॅव टू नो दी पॉइंट डी. तर डी पॉइंट माहीत असेल तर काढता येतो, किंवा स्लोप ऑफ दिस एडी माहीत असेल, स्लोप आणि हा पॉइंट याच्यानुसार काढता येतो. बट डी इज नॉट अ मिड पॉइंट. इफ अल्टिट्यूड्स आर देअर, डी इज नॉट अ मिड पॉइंट. So we have to write down here, let AD BE and CF be the altitudes of the sides BC. BE means half. AC and CF. आता आपण कन्सिडर केले, त्यांनी काय विचारलं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अल्टिट्यूड्सच म्हटलेलं आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं काय, इथं लिहिताना AD BE CF, AD BE आणि CF बी द अल्टिट्यूड्स थ्रू द पॉइंट्स म्हणू शकतो आपण इथे. Throw the points A, B and C respectively. Now slope of BC is equal to y2 minus y1 minus 3 plus 1 upon minus 4 minus 6, which is equal to minus 2 upon minus 10, which is equal to 1/5. Slope of BC is equal to 1/5, but AD is perpendicular to BC, therefore slope of AD is equal to -y. Why? Because perpendicular आहे, म्हणजे याचा रेसिप्रोकल आणि मायनस, म्हणजे स्लोप ऑफ AD मिळाला. Since altitude AD
passing through the point A25 and having slope -5, the equation is equation of line AD is equal to y minus y1 is equal to m minus 5 into x minus x1. Therefore बघा इथं इक्वेशन ऑफ लाईन एडी चा काढत असताना ह्याचा स्लोप मिळालाय, स्लोप आणि पॉइंट काढायचा आहे. म्हणजे y minus y1 that is y minus 5 is equal to m means -5 into x minus 2 होईल. Therefore y minus 5 is equal to -5x plus 10. Therefore 5x plus y minus 5 minus 50 minus 10 is equal to 0. Therefore 5x plus y minus 15 equal to 0 is the required equation of altitude AD. This is the required equation of altitude AD. याचा आन्सर आला 5x plus y minus 15 equal to 0. इथं लक्षात आलं सगळ्यांच्या. आता आपल्याला कोणाचं काढायचं आहे, इथं BE काढायचं आहे. मग त्यासाठी आपल्याला स्लोप ऑफ AC काढावा लागेल. नाव स्लोप ऑफ AC is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 minus 8 upon minus 6 which is equal to 2 4s are 2 3s are 4 by 3 येतो. Therefore slope of BE is equal to कुठला आहे ना स्लोप ऑफ BE याचा -3/4. याचं रिझन काय, BE perpendicular to AC. BE perpendicular to AC. Therefore इथं काय होणार आहे बघा, इक्वेशन ऑफ लाईन BE is equal to y minus y1 कुठला B चा y minus y1 plus 1 झाला is equal to m काय -3/4 into x minus x1 कोण आहे 6 आहे which is equal to 4y plus 4 is equal to -3x plus 18. Therefore -3x चा काय झाला 3x plus 4y plus 4 minus 18 equal to 0. Therefore 3x plus 4y minus 14 equal to 0 is the required equation of a altitude B. Required equation of altitude B. इथं पर्यंत आलं. आता आपल्याला लास्ट कुठला घ्यायचा आहे, इक्वेशन चेक करूया. 3x plus 4y minus 14. आता आपल्याला कुठला काढायचा इक्वेशन, AD झाला, BE झाला तर CF. Here slope of AB is equal to y2 minus y1 -1 minus 5 upon x2 minus x1 6 minus 2 which is equal to -6 upon 4 which is equal to -3/2. Slope of AB. Now slope of AB हा झाला तर त्याचा परपेंडिक्युलर स्लोप कोण असणार आहे, CF असणार. Therefore slope of CF is equal to 2/3. Therefore equation of line CF is equal to y minus y1 y1 कोण आहे minus getting plus is equal to 2/3 into x minus x1 म्हणजे +4. 3y plus 9 is equal to 2x plus 8. Therefore 2x minus 3y plus 8 minus 9 equal to 0. Therefore 2x minus 3y minus 1 equal to 0 is your equation of the last altitude, that is CF. हे लक्षात आलं तुम्हाला कशा पद्धतीने काढायचं. जिथे 2 पॉईंट नाही का वापरता येत कारण मिड पॉईंट माहित नाही आहे, म्हणजे 2 पॉईंट काढता येत नाही तर स्लोप काढावा लागतो. आणि स्लोप काढायचा की ह्याचा परपेंडिक्युलर स्लोप घ्यायचा आणि तो स्लोप आणि हा पॉईंट, परत याचा स्लोप आणि हा पॉईंट, परत याचा स्लोप आणि हा पॉईंट, अशा पद्धतीने स्लोप पॉईंट फॉर्मनी
आपल्याला हे इक्वेशन फाइंड आउट करता येतं. दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. नाव आता 12 झाला. 13, 14 आणि 15 आपल्याला बघायचे. 13, 14 आणि 15. This is the 12 number example. Now we will have the 13 one, which is about angle bisectors नाही तर perpendicular bisectors. आता परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स म्हणजे एक तर परपेंडिक्युलर पण असणार आहे आणि बायसेक्टर मीन्स मिड पॉइंट असणार आहे. बरोबर आहे. मग आपण बघूयात कशा पद्धतीने ते फाइंड आउट करता येतं. तर फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are p minus 1 8. whose vertices are, आता इथं काय दिलाय, PQR दिलाय. p minus 1 8 आहे, Q 4 minus 2 आहे आणि R minus 5 minus 3 आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथं एक आणि इथे एक आपल्याला काय करायचं आहे, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स काढायचे. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स काढले, त्यांना आता नाव दिलं पाहिजे. जसं PQR दिलाय तसं आपण इथं ABC म्हणू आपण. आता आपल्याला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट इथं काय करायची आहे, सेम आता आपण जसं केलं त्याच पद्धतीने करावं लागणार आहे. बरोबर आहे. आता ही माहित नाही की हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, हा थोडासा अँगल बायसेक्टर माहित नाही, तो याच्यातून जाईल की नाही सांगता येत नाही, हा पण यातून जाईल की नाही सांगता येत नाही. सो वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ A, B and C here. Now see what will happen to this angle bisector आहे, means इथूनच सोल्युशन सुरू होतं. Let A, B and C are the midpoints, आपण असं म्हणू, are the midpoints of the side. A is the midpoint of PQ, QR and PR respectively. Therefore A corresponds to minus 1 plus 4 by 2, 8 minus 2 by 2, which is corresponds to, again खाली घेऊ आपण इथे आणि आपल्याला परत 3 by 2, 8 minus 2 6, 6 by 2 that is equal to 3 by 2 आला A. आता A corresponds to आपल्याला A ची व्हॅल्यू मिळाली आणि हा परपेंडिक्युलर आहे. तर नाव स्लोप ऑफ PQ is equal to slope of PQ y2 minus y1 minus 2 minus 8 upon x2 minus x1 4 plus 1, which is equal to minus 10 by 5, which is equal to minus 2. Therefore slope of line कुठला असणार त्याला कन्सिडर करावा लागेल. बरोबर आहे ना. अँगल बायसेक्टर मुळे तो कन्सिडर करत असताना काय कन्सिडर करणार, बरोबर आहे ना. स्लोप काय काढायचा आहे आपल्याला, आता महत्वाचा तो आहे. स्लोप ऑफ PQ मिळाला. आता स्लोप आपल्याला याचा काढावा लागेल, परपेंडिक्युलर स्लोप येणार त्याला. त्यामुळं हा स्लोप ऑफ perpendicular to the line PQ, slope of a perpendicular line to the OP, slope of perpendicular line to OP, perpendicular line to PQ is equal to काय येणार आहे, -2 चा plus 1 by 2 येणार. Therefore equation of line perpendicular to PQ is y minus y1 हा 3 येणार is equal to m कोण आहे 1 by 2 आहे into x. अरे लक्षात घ्या
हा परपेंडिक्युलर स्लोप आपण जो काढलाय तो एम म्हणून घेणार आहे आणि त्याचा पॉइंट आहे तो हा असणार आहे. लक्षात घ्या इथं ए जो पॉइंट आहे तो. मग स्लोप आणि पॉइंट फॉर्म नुसार आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे. दॅट क्लिअर. सो वी हॅव टू राईट डाऊन हिअर 1/2 x minus 3/2. Here 2 into y minus 3 which is equal to 1 into x minus 3/2. 2y minus 6 is equal to x minus 3/2. दोनों मल्टीप्लाई करा. 4y minus 12 is equal to 2x minus 3. Therefore 2x minus 4y plus 9 equal to 0 is the required equation of an perpendicular bisector to the PQ. बरोबर आहे. तर हे इक्वेशन झालं 2x minus 4y plus 9 equal to 0. Now B is the midpoint of QR. Therefore B corresponds to 4 minus 5 upon 2, comma minus 2 minus 3 upon 2. B is equal to minus half minus 5/2. आला इथं. Therefore slope of QR is equal to slope of QR काय येणार आहे y2 minus y1 minus 3 plus 2 upon x2 minus x1 minus 5 minus 4 which is equal to minus 1 by minus 9 which is equal to 1/9. Therefore and it is passes through. सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे and it passes through है ना. Therefore slope of perpendicular line पाहिजे आपल्याला. Slope of perpendicular line to QR is इथं लिहा. हा 1/9 आहे तर इथं minus 9 येणार. And passing through the point इथं काढला आपला minus 1/2 minus 5/2. Therefore equation of line which is equal to y minus y1 that is equal to plus 5/2 which is equal to m is equal to minus 9 into x minus x1. काय येणार आहे y plus 5/2 is equal to minus 9x minus 9/2. Compulsory multiplying with 2. 2y plus 5 is equal to minus 18x minus 9. म्हणजे काय 18x plus 2y plus 14 equal to 0 is your required equation of the perpendicular bisector of that QR. बरोबर आहे. QR चं काय आला 9x plus y. आता हा जर का सिम्प्लिफाय केला तर काय आला 2 ने डिवाइड 9x plus y plus 7 equal to 0. 9x plus y plus 7 equal to 0. This is your final answer here. आता राहतो कुठला आता शेवट. ओके हा राहतो PR चा. मग परत इथे काय करणार C is the midpoint of line PR. Therefore C corresponds to C काय minus 1 minus 5/2 8 minus 3/2. C corresponds to minus 6/2 minus 3 8 minus 5/2 minus 3 आणि 5/2 येतो. आता काय करणार आपण स्लोप ऑफ कोणाचा स्लोप घेणार आपण इथं स्लोप ऑफ PR is equal to y2 minus y1 3 minus 8 upon 3 minus 8 upon minus 5 minus x2 minus x1 which is equal to minus 11 by minus 4 which is equal to 11/4. Therefore slope of perpendicular line to PR is equal to minus 4/11. minus 4 by काय येतो 11 येतो. and which is passes through कुठला पॉइंट असणार आहे हा minus 3 5/2.
minus 3 5 by 2 means this is again a slope intercept form. Y minus y1 is equal to m minus 4 by 11 into x minus x1, that is equal to plus 3. 2y minus 5 upon 2 is equal to minus 4x minus 12 upon 11. 11 2 is a 22y minus 55, which is equal to minus 8x minus 24. बरोबर, म्हणजे 8x plus 22y minus 55 plus 24. 8x plus 22y minus 31 equal to 0 is your final equation of the कोण येणार, कोणाचे हे सगळे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. इथं पहिलं इक्वेशन, इथं दुसरं इक्वेशन, इथं तिसरं इक्वेशन. सॉरी 1 minute. नेक्स्ट आपण बघूया. इथपर्यंत क्लिअर झालं. हा झाला 11 क्वेश्चन. आता ऑर्थो सेंटर वाला आहे. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज व्हर्टायसेस असं दिलंय. Now, sorry. Find the coordinates of the orthocenter in the triangle. Orthocenter चे coordinates find out करायचे. लक्षात आलं? आता whose vertices are a minus 2 minus 2. आपण काय करूया, पहिला ट्रायंगल ड्रॉ करूया आणि आपल्याला ऑर्थोसेंटर काढायचा. बरोबर आहे ना. म्हणजे एक इथं आपल्याला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करावं लागेल आणि इथं हा जो येतो तो ऑर्थोसेंटर असतो. बरोबर आहे ना. म्हणजे परपेंडिक्युलर जे असतात त्याचे, म्हणजे आता इथं काय आहे, इथं आपल्याला 2 minus 2 दिलाय, 1 1 दिलाय, 2 minus 2 a, b 1 1 दिलाय आणि c काय दिलाय, -1 0 दिलाय आणि हा ऑर्थोसेंटर आहे. बरोबर आहे का. आता माहिती आहे ना, अल्टिट्यूड्स जे असतात त्या अल्टिट्यूड्सचा इंटरसेक्शन जो असतो तो काय असतो, ऑर्थोसेंटर असतो. मेडियनचा ऑर्थोसेंटर तुम्हाला माहिती आहे. बरोबर आहे. परपेंडिक्युलर बायसेक्टरचा इनसेंटर तुम्हाला माहिती आहे. आता ही इथं घ्यायचं काय, लेट ओ बी द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC. आता ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC त्यांनी विचारलं का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थोसेंटर असं म्हटलंय, ऑफ द ट्रायंगल हुज व्हर्टायसेस, ठीक आहे. आता लेट ओ बी द ऑर्थोसेंटर अँड ऑर्थोसेंटर, नॉट CENTER, ऑर्थोसेंटर हा ट्रायंगल ABC आहे, ऑफ ट्रायंगल ABC, अँड इथं AD and BE be the altitudes of triangle ABC. Altitudes through A and B respectively. आता तुम्ही सांगा मला, इथं आपल्याला O चे पॉइंट्स फाइंड आउट करायचे. आता O चे पॉइंट्स फाइंड आउट करण्यासाठी इक्वेशन ऑफ AD माहित पाहिजे आणि इक्वेशन ऑफ BE माहित पाहिजे. इक्वेशन ऑफ AD आणि इक्वेशन ऑफ BE जर तुम्हाला माहित झाला तर तुम्ही बिनधास्त काय करू शकता, इक्वेशन ऑफ AD आणि इक्वेशन ऑफ BE काढल्यानंतर
तुम्ही इथं ठीक आहे आपण काढूया हे सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करून तुम्ही डायरेक्ट काढू शकता. मग आपल्याला काय करावं लागेल पहिल्यांदा इथं आपण काय करतो स्ट्रेट लाईन काढायला बघतोय ना म्हणजे स्ट्रेट लाईन कोण काढायचा आहे एडी आणि बीई काढायचा आहे दॅट्स ऑल. आता इथं बघूया आपण एडी आणि बीई काढायचं असेल तर एक पॉईंट माहित पाहिजे आणि याचा स्लोप माहित पाहिजे एडीचा. मग स्लोप काढण्यासाठी आपल्याला हा काढावा लागेल बरोबर आहे का स्लोप ऑफ बीसी. नाव स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 minus 1 by minus 2 which is equal to 1 by 2. Therefore slope of AD is equal to minus 2. Why? AD is perpendicular to BC. इथे मिळाला हा स्लोप मिळाला and passing through the point. Passing through the point. A लिहू शकते तुम्ही 2 minus 2. Therefore equation of line AD is equal to y minus y1 plus 2 is equal to m minus 2 into x minus x1. Clear? Y plus 2 is equal to minus 2x plus 4 म्हणजे 2x plus y minus 2 equal to 0. This is the first one. Otherwise you can write down here as a 2x plus y is equal to 2. First equation 2x plus y 2 तिकडे गेला is equal to 2. हा फर्स्ट झाला इक्वेशन. Here आता काय ना स्लोप ऑफ AC is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 minus 1 minus 2 which is equal to 2y minus 3. Therefore slope of BE which is perpendicular na is equal to 3 by 2 whereas BE is perpendicular to AC. Reciprocal and minus. A slope मिळाला and passing through the point point 1 1 ना E 1 1 येणार तर 2 minus 1 होता है तो B 2 1 1 B 1 1 हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. यापैकी कोणाला घ्यायचं नाही हा घेतला इथं यापैकी हा नाही घ्यायचा तर बी येतो म्हणजेच काय y minus y1 is equal to m into x minus x1 2y minus 2 is equal to 3x minus 3 3x minus 2y is equal to 3x minus 2y is equal to 1. This is second one. To find out the coordinates of the orthocenter we have to solve these two equations. On solving equation 1 and 2 we will get values of x and y. Therefore 2x plus y is equal to 2 and 3x minus 2y is equal to 1. Multiplying equation 1 by 2 into 2x plus y is equal to 2 4x plus 2y is equal to 4. On adding equation 2 we have आता काय करायचा 4x plus 2y is equal to 4 तर हा काय होणार आहे 3x minus 2y is equal to 1. आता इथे काय होणार बघा 4x plus 3x that is 7x equal to 5. X is equal to 5 by 7. तुम्हाला काय मिळाला x is equal to 5 by 7 मिळाला. Therefore 2x plus y is equal to 2. X ची value 2 into 5 by 7 plus y is equal to 2. Therefore 10 by 7 plus y is equal to 2. Y is equal to 2 minus 10 by 7. Y is equal to 14 minus 10 4 by 7.
Therefore, the orthocenter O has its coordinates is equal to 5/7 and 4/7. This is your final answer. 5/7 आणि 4/7 मिळतं तुम्हाला इथं. ठीक आहे. या पद्धतीने तुमचे आहे लक्षात येतं का कशा पद्धतीने आहे, समजेल तुम्हाला कशा पद्धतीने हे सॉल्व करायचे. इथं हा माहिती अल्टिट्यूडचा इंटरसेक्शन हा ऑर्थोसेंटर असतो. अल्टिट्यूड केव्हाही अल्टिट्यूड आला की लक्षात ठेवा स्लोप पॉईंट फॉर्म यूज करायचा आहे. त्याच्यासाठी पॉईंट ऑलरेडी तिथे दिलेला असतो आणि स्लोप काढायचा असतो. ज्याच्यावर तो परपेंडिक्युलर आहे त्या लाईनचा तुम्ही स्लोप काढा आणि त्याचा रेसिप्रोकल मायनस घ्या. दॅट विल बी द स्लोप ऑफ द गिवन अल्टिट्यूड आणि मग स्लोप पॉईंट फॉर्मनी तुम्हाला हे सॉल्व करावं लागेल. आता राहतो तो म्हणजे 15 नंबरचा लास्ट क्वेश्चन याच्यामधला. ठीक आहे. याच्यामधला लास्ट क्वेश्चन आपण घेऊया आणि मग इथं थांबूया. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट एक्सरसाइज बघू. त्याच्यामध्ये जनरल इक्वेशन ऑफ द लाईन असतात. 3 minus 4 is the foot of the perpendicular drawn from the origin to the line. Find the equation of line L असं म्हटलं आहे. काय केले बघा. Suppose this is the line L आणि perpendicular draw केला आणि foot of the perpendicular is given. काय दिलाय n3 minus 4 n कन्सिडर करा 3 minus 4 the foot of perpendicular. हा x आहे हा y आहे हा y x डॅश आहे हा y डॅश आहे हा ओरिजिन. 3 minus 4 इथंच येतो ना असा 3 आणि हा -4. ठीक आहे. काय इथं आता काढायला लावलाय फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन L. हे आता L लाईन आहे इथे इक्वेशन काढायचं. इथं 2 पॉइंट्स मिळतात ना बाय युजिंग 2 पॉइंट म्हणू शकताय किंवा स्लोप पॉइंट पण म्हणू शकताय. बरोबर आहे. नाव रिलेट आपण म्हणू शकतो किंवा डायरेक्ट याच्यावर काढू शकतो. स्लोप ऑफ line ON is equal to y2 minus y1 minus 4 minus 0 upon 3 minus 0 which is equal to minus 4/3. Therefore, slope of line L is equal to 3/4. That's the reason L is perpendicular or ON is perpendicular to line L and passing through the point n3 minus 4. Therefore, by slope point form we have y minus y1 is equal to m into x minus x1. Sorry. By the slope point form y minus y1 that is equal to plus 4 which is equal to m that is 3/4 x minus what about x1 3 4 in bracket y plus 4 is equal to 3 in bracket x minus 3 4y plus 16 is equal to 3x minus 9. इथं लक्षात आलं. Therefore 16 plus 9 is equal to 3x minus 4y. Therefore 3x minus 4y is equal to 16 plus 9 is equal to 25. This is a required equation of काय म्हणतो आपण लाईन कुठल्या ह्याचा किंवा असं म्हणू शकतो 3x minus 4y minus 25 equal to 0 is required
इक्वेशन ऑफ लाईन. रिक्वायर्ड म्हणजे कोणाचा येत आहे ना ओ एन, सॉरी लाईन एल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन एल असं आपण म्हणू शकतो. तर बाळांनो इथं हा एक्सरसाइज कंप्लीट होतो. 15 क्वेश्चन्स आर कंप्लीटेड हिअर. आता नेक्स्ट आपण बघायचं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाईन. जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ लाईन. त्याच्यामध्ये जनरल फॉर्म तुम्हाला माहिती आहे की ax plus by plus c equal to 0. आणि हा ax plus by plus c we can write in the form of x upon a plus y upon b plus अशा पद्धतीने. मग त्याचे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आपल्याला काढता येतात. त्याच्यानंतर डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाईन. डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम अ लाईन. डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन हा लाईन पासूनचं डिस्टन्स असं काढता येतं. परपेंडिक्युलर डिस्टन्सेस आपण त्याला म्हणू. द डिस्टन्स ऑफ द पॉईंट x1 y1 फ्रॉम अ लाईन. एक दिलेला पॉईंट कुठे पण असेल आणि त्याचा लाईन पासूनचं काय डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं. तर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. दोन पॅरलल लाईन मधलं डिस्टन्स काय असू शकतं. आणि त्याच्यानंतर बघायचं आपल्याला फॅमिली ऑफ लाईन्स. फॅमिली ऑफ लाईन्स आणि त्याच्यावरचे मग एक्झाम्पल्स आहेत. तो आहे 5.4 आणि 5.4 मध्ये मिनिमम 20 क्वेश्चन्स आहेत देअर. मिनिमम 20 क्वेश्चन्स आहेत. आणि हे सगळे 20 क्वेश्चन्स आपण पुढच्या 1-2 व्हिडिओजमध्ये कंप्लीट करू. आणि त्या पद्धतीने आपण इथं हा स्ट्रेट लाईन कंप्लीट होईल आपला. नंतरचा चॅप्टर आपण मग चॉईस करू. बघूया तुम्ही आत्तापर्यंतचे चॅप्टर्स कंप्लीट केला असाल. होप सो की तुम्ही करत आहात. बरेच जण मला होमवर्क सेंड करतायत. काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे बरोबर. तर मग आता याच्यानंतर येतो तो सर्कल आणि कॉनिक्स. म्हणजे स्ट्रेट लाईन मध्येच असल्यामुळे आपण काय करू शकतो सर्कल वगैरे व्यवस्थित करू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे सर्कल पण अगदी सिंपल आहे. तुम्ही याच्यापूर्वी पाहिलेला आहात तो. सर्कल म्हणजे काय आणि त्याची प्रॉपर्टीज तुम्हाला सगळे माहिती आहेत. मग आपण हा पण सर्कल बघू. त्याच्यानंतर मग कोनिक्स म्हणून येतो. कोनिक सेक्शन असा पार्ट येतो. कोनिक सेक्शन आपण सगळ्यात नंतर बघू. ठीक आहे. तर पहिल्यांदा आपण या पद्धतीचे एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व करत राहा. काही महत्त्वाचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला मिळतील याच्यावरचे. तुम्ही सॉल्व करा. आणि हा पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन समजला तर नेक्स्ट इयरला तुम्हाला पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन अगदी इझी जाईल. याच्याही पेक्षा इझी 12th पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन आहे. हा स्ट्रेट लाईन आहे तर तो पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप छान सॉल्व करता येईल. होत सर सांगायच्या अगोदरच तुम्ही सगळं सॉल्व करू शकता. थँक्यू व्हेरी मच.